مجبور نہ کرو اس شادی سے، مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ ماں نے غصے سے بولا تو بکواس نہ کر، اتنی پیاری لڑکی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، حافظ قرآن ہے، تم کو کیا ناچنے گانے والی لڑکی چاہیے؟ اسد نے پانی کا گلاس دیوار کے ساتھ مارا، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اس سے بس ماں باپ نے مجبور کیا، اسد مان گئے، ٹھیک ہے کر لیتا ہوں شادی، اگر مجھے اچھی نہ لگی تو طلاق دے دوں گا۔ باپ نے گالی دی، کمینے انسان، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرنا۔ منائل کو کہاں معلوم تھا جس کے ساتھ وہ بیاہ کر جا رہی ہے وہ مجبوری میں قبول کر رہا ہے۔ ایسے ہی منائل اور اسد کی شادی ہو گئی۔ منائل اچھی لڑکی تھی، بہت اچھی، کب کون نصیب میں آ جائے، کب چلتے چلتے کوئی ہاتھ تھام کر زندگی کو جنت بنا دے، اور کب کوئی جنت سی زندگی کو جنت بنا دے، اور کب کوئی جنت سی زندگی کو جہنم بنا دے، کون جانتا ہے آنے والی سانس موت لے کر آئے گی یا زندگی، کون جانے۔ منائل کے خواب تو تھے لیکن منائل کا باپ تھا، ماں مر چکی تھی، بڑے 3 بھائی تھے، وہ بھی شادی شدہ تھے، کون سینے لگ کر ودا ہوتی۔ ماں کے بنا بیٹیاں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے۔ اسد نے منائل کی طرف دیکھا، آنکھیں سرخ تھی، رو رو کر بے بس سی تھی، اداسی تھی چہرے پہ۔ اسد کو منائل پہلے ہی پسند نہیں تھی، منائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب کیوں تو رو رہی ہے، تم کو کوئی پھانسی تو نہیں دے رہا، اپنی منحوس آواز بند کر، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ منائل اسد کے اس رویے پر اور پریشان ہو گئی۔ خیر ساری رات گزر گئی، منائل خاموش رہی، لڑکیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت کچھ سہتی ہے، بھوک تانے غریبی، پھر بھی خاموش رہتی ہے۔ اسد دوسرے شہر میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، فیکٹری والوں نے ایک روم دیا تھا فیملی کے لیے اسد کو۔ اسد کچھ مہینے بعد منائل کو اپنے ساتھ لے گئے، گھر سے بہت دور۔ منائل اپنے شہر، اپنے گھر سے، اپنے ہمسفر کے ساتھ بہت دور ایک شہر میں جا بسی تھی، ایک محلہ جو بہت عجیب سا تھا۔ یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی مر رہا یا جی رہا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ منائل کمرے میں داخل ہوئی، سارا سامان منائل نے اٹھا رکھا تھا۔ اسد چلا کر بولا، جلدی سے اب سارے کمرے کی صفائی کر، میں آتا ہوں۔ منائل تھک چکی تھی، اسد باہر چلا گیا، منائل بیڈ پہ لیٹ گئی، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں پھر کمرے کی صفائی کروں گی۔ لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی، سو گئی، رات کا ٹائم تھا۔ اسد گھر آیا، دیکھا منائل سوئی ہوئی ہے، سامان ایسے ہی بکھرا پڑا ہے، اتنی کمینی عورت ہے، میں کہہ کر بھی گیا تھا کمرے کی صفائی کر دو، جیسے باپ نے تو نوکر رکھے ہوئے ہیں نا، کیسے سوئی ہوئی ہے۔ اسد نے گالی دے کر چلانا شروع کیا۔ منائل ڈر سی گئی، سہم گئی۔ اسد نے منائل کے منہ پر تھپڑ دے مارا، میں کیا کہہ کر گیا تھا، سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ منائل آہستہ سے بولی، میں تھک گئی تھی، آنکھ لگ گئی، بس کر دیتی ہوں صفائی۔ جلدی سے برش پکڑا کر صفائی کرنے لگ گئی، تھپڑ کا در منہ پہ نہیں روح پہ ہو رہا تھا۔ صفائی مکمل کی، اسد کھانا باہر سے لے کر آیا تھا، خود کھا کر سو گیا، جو بچا ہوا تھا تھوڑا سا وہ کھانا منائل نے کھایا اور بے بسی میں لیٹ گئی۔ صبح بنا بتائے اسد کام پر چلا گیا۔ منائل سوچ رہی تھی، اسد میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، ایسی لائف تو نہیں چاہتی تھی۔ کچھ مہینے گزرے، فون آیا، باپ گزر گیا۔ اسد سے کہا، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، مجھے لے چلو گھر۔ اسد نے منہ بنا کر کہا، کہاں جانا ہے، تو اکیلی جاؤ، میرے پاس ابھی بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، اتنا دور کا سفر منائل نہیں طے کر سکتی تھی۔ باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی، بہت روئی تھی، باپ کو یاد کر کے بہت روئی، لیکن کیا کرتی، نصیبوں کی ماری تھی، خاموش تھی، خوبصورت تو بہت تھی لیکن نصیب بہت بدصورت تھے۔ شادی کو 2 سال گزر گئے، ہر روز گالیاں دیتا تھا اسد، ہر روز برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن اسد بہت بھوکا گھر آیا، منائل کو تیز بخار تھا، کھانا اچھا بن نہ سکی، مرچ تیز ہو گئی تھی کھانے میں۔ اسد نے کھانا شروع کیا، اتنی مرچی، کیا کوئی کھانے میں اتنی مرچی ڈالتی ہے؟ منائل اپنا درد چھپاتے ہوئے بولی، کھا لے، مجھ سے ایسا ہی بنتا ہے۔ اسد نے بالوں سے پکڑا، عورت یہ حرام کے پیسے نہیں ہے، اس نے بلا وجہ بہت مارا منائل کو۔ منائل کی رونے کی آواز باہر جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا واصف آیا تھا، وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا تھا، اس نے دیکھا ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پر دستک دی۔ اسد بڑی بڑی مونچھ رکھی ہوئی دروازہ کھولا، سامنے واصف کھڑا تھا، سر آپ کے گھر سے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اسد غصے سے بولا، کیوں تو کوئی ٹھیکیدار ہے اس گھر کا، جا چلا جا، دماغ نہ خراب کر۔
वासिफ को बहुत अजीब लगा इसका रवैया। असद लेट गए बेड पे। मनाहिल का जिस्म चोटों से भरा हुआ था, शदीद बुखार था। या अल्लाह, क्या गुनाह कर दिया मैंने, किससे गलती हो गई मुझसे। अपनी भाभी को एक दिन फ़ोन किया, भाभी असद मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मुझे मारता है, प्लीज़ भाई से कहे बात करे, इसको कोई समझाए। भाभी ने तंज करते हुए कहा, अरे बहन, अपने घर की प्रॉब्लम खुद देखो, तुम्हारा भाई खुद बहुत परेशान है, आजकल मर्द तो मारते ही हैं ना, बर्दाश्त करो। फ़ोन बंद हो गया। कहा जाए बाप मर गया है, नहीं कोई अल्लाह के सिवा मददगार भी नहीं है। असद का रोज़ का मामूल बन गया था, हर रोज़ किसी न किसी बहाने असद मनाहिल को मारता। मनाहिल की आदत बन गई थी, अब मार खाना वो मौत मांग रही थी। एक दिन मनाहिल बेहोश सी पड़ी थी, घर में भूखी थी, खाना नहीं खाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई, लंगड़ाती हुई उसके पास गई। दरवाज़ा खोला, सामने खूबसूरत सा लड़का वासिफ था। मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मनाहिल बिना कुछ कहे अंदर चली गई। वासिफ इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। देखा मनाहिल का बहुत बुरा हाल था, इसकी आंखों में दर्द था। वो चीख चीख कर जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो इस जहन्नम से। मनाहिल प्यारी सी लड़की थी और असद एक देसी टाइप जाहिल। क्यों मारता है आपको ये बंदा, आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल करती हो, क्यों आप जुल्म सहती है, वासिफ ने सवाल किया। मनाहिल रोते हुए बोली, आप कौन है। वासिफ ने अपना तारुफ करवाया, मैं वकील हूँ, मेरा नाम वासिफ है, मैं भी यही साथ वाले घर में अभी आया हूँ किराए पर। मनाहिल रोते हुए बोली, किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ, मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना बाप, भाई पूछते ही नहीं, इसने छोड़ दिया तो तलाक का दाग लेकर कहाँ जाऊंगी। वासिफ समझ रहा था मजबूरी मनाहिल के। वासिफ ने मनाहिल की आंखों में देखा, अच्छा आप परेशान ना हो, मैं निकालूंगा बहुत जल्द तुमको इस जहन्नम से। ये कहकर वासिफ चला गया। आज तो असद शराब पी कर आया था, वही रूटीन में गालियाँ दी, खाना खाया और कहने लगा, चल मेरी टांगे दबा। सारी रात दबाती रही असद को। असद सुबह उठा, मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। मनाहिल जल्दी से बोली, बस नाश्ता तैयार कर लूँ फिर कर देती हूँ। असद ने गर्दन से पकड़ा मनाहिल को, सांस बंद कर दिया। मनाहिल कहे कि तू मर जाए ना तो मेरी लाइफ बन जाए। मुश्किल से मनाहिल ने गर्दन छुड़ाई और असद काम पर चला गया। मनाहिल दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। वासिफ हाथ में एक शॉपर पकड़ा कर घर में दाखिल हुआ। मनाहिल जाओ शावर लेकर आओ, मनाहिल ने पूछा, लेकिन क्यों। वासिफ प्यार से कहने लगा, अरे जाओ तो। मनाहिल नहा कर आई, गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। वासिफ ने शॉपर से बिरयानी का डब्बा निकाला, बहुत भूख लगी है ना, जल्दी से खाते हैं। मनाहिल खाने लगी, इतने मज़े की बिरयानी होटल से लेकर आए। वासिफ मुस्कुराने लगा, जी नहीं, खुद बनाई है मैंने, आप क्या समझती है, वकील को खाना बनाना नहीं आता। मनाहिल बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। वासिफ के रूप में उसको ज़िंदगी नज़र आने लगी। वासिफ बहुत सी बातें करता मनाहिल से। मनाहिल वासिफ को याद करते हुए असद के सब जुल्म सह जाती। दूसरे दिन वासिफ आया, मनाहिल एक बात कहूँ। मनाहिल ने प्यार से कहा, हाँ। वासिफ बोले, मुझसे शादी करोगी। मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। वासिफ, ना खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ, मेरा अगर जिस्म चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन मुझसे खेलना नहीं। वासिफ ने मनाहिल के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मनाहिल, वासिफ गैरतमंद मर्द है, ऐसा कभी ना सोचना, वासिफ खेलने आया है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गाँव जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, आऊँगा तुम्हें लेने, तुमको छुड़वा लूँगा इस इंसान से। मनाहिल का दिल बैठ सा गया, वासिफ ना जाओ छोड़कर। वासिफ ने हाथ अपने हाथ में किया, अरे यकीन रखो कुछ नहीं होगा, 5-6 दिन में आ जाऊँगा, बस अपना ख्याल रखना। माथे पे बूसा लिया। मनाहिल की आंखों से आंसू जारी थे। वासिफ को दरवाजे में खड़ी होकर जाते हुए देख रही थी। देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। रात हुई, असद घर आया, खाना खाया। मनाहिल खामोश थी। असद ने गाली दी, चुप क्यों है, कौन मर गए तेरा कमीनी, मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है तूने, चल मुझे दबा। मनाहिल खामोश रही। वासिफ के जाने का दुख था और ख्यालों में गुम थी। असद चाय पी रहा था, चाय काफी गर्म थी, जानबूझकर गर्म चाय मनाहिल पे गिरा दी। मनाहिल को आज दर्द महसूस ना हुआ। किसी मोहल्लेदार ने असद को बताया कि उसकी बीवी का चक्कर था वाले घर के लड़के के साथ। असद बेकाबू हो गया, मनाहिल को बहुत मारा, उसने इतना मारा मनाहिल बेजान सी हो गई। असद मार रहा था, मनाहिल अब रो भी नहीं रही थी। खून से लथपथ मनाहिल को आधी रात को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया, तलाक दे दी। मनाहिल गली में बेहोश पड़ी थी, जिस्म जख्मी था, ख्याल वासिफ का था। किसी ने उठाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया, लावारिस थी। मनाहिल का कोई अपना ना था, इलाज चल रहा था।
दस दिन बाद वासिफ आया, देखा घर को ताला लगा हुआ था। वासिफ को बताया, उसके शौहर ने उसे बहुत मारा, तलाक दे कर चला गया। मनाहिल नफसियाती हो चुकी थी और हर किसी से डरने लगी थी। चीख चीख कर रोती, फिर चुप कर बेड के पीछे बैठ जाती। हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर्स ने पागल खाने भेजने का फैसला किया। लावारिस मनाहिल मौत से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। मनाहिल को पागल खाने के लिए जाने की तैयारी हो रही थी। इतने में वासिफ आया, देखा मनाहिल बाल बिखरे हुए, बुरे हाल, आंखों की गिर से हल्के। मनाहिल ने वासिफ को देखा, मुस्कुराने लगी, जमीन पे बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी और चीख चीख कर वासिफ को आवाज देना चाहती थी, लेकिन जिस्म दिल का साथ ना दे रहा था। वासिफ दौड़ता हुआ मनाहिल के पास गया। अरे ये क्या हालत बना रखी है तूने? मनाहिल ने अपना मुंह वासिफ के सीने पे रख लिया और तड़पते हुए रोने लगी। वासिफ माथा चूम कर हौसला देने लगा, बस बस मेरी जान, बस मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मनाहिल वासिफ की तरफ देखते हुए बोली, कहा था ना जाओ छोड़कर। वासिफ सर पे हाथ फेरने लगा, बस बस मेरी जान। मनाहिल को घर ले गया, निकाह कर लिया। मनाहिल का बहुत ख्याल रखा। मनाहिल को खुद खाना बना कर देता, बाल संवार लेता, पार्लर ले कर जाता, छोटी छोटी खुशियाँ मनाहिल के कदमों पर ला रखता। मनाहिल जिंदगी की तरफ लौट आई। मनाहिल हफ्ज़ा थी, कुरान की तिलावत करती, नमाज अदा करती, अल्लाह का शुक्र अदा करती, बहुत खुश थी। मनाहिल देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मनाहिल ने गिफ्ट खोला, नए घर की चाबी थी। अच्छा हमसफर, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था मनाहिल के पास। मनाहिल को अल्लाह ने 3 बेटे अता किए, बहुत खुश थी। अब असद के किए हुए जुल्म भूल गई। असद हार्ट अटैक से मर चुका था, कोई कब्र पे जाकर दुआ करने वाला भी ना था। असद के लिए यूं एक जुल्म की दास्तां खत्म हुई।